स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जिस तरह की मारकाट चल रही है उस तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस घबराई हुई है, उन्होंने पता वोटां नहीं पैणियां, इसलिए धक्केशाही करके ही वोटां पै सकदियां ने। ये इल्जाम ने जिहड़े ये विरोधी तरह ला रही ने। पर कुछ थावां ते ये भी सुनने दे विच आ रहा है कि कांग्रेस के दो धड़े आपस दे विच ही खैबड़दे नज़र आ रहे हैं, आपस दे विच ही इन्हां दी सहमति नहीं बन पा रही। पर जो उम्मीद ते आस सीगी, जिहड़ी वार-वार ये कहा जाता सी कि जिहड़ी पंचायत सर्बसम्मति नाल चुनी जाएगी उन्होंने फंड भी रिलीज़ होणगे, उहदी बल्ले बल्ले भी होएगी। पर अजिहे दृश बहुत घट देखने को मिले ने। असीं उम्मीद तां करदे सी कि सर्बसम्मति बन जाए, पर अजिही वड्डी कोई गल सामने नहीं आई। सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी विचार चर्चा के। सब तो पहले जान पछाण करा दी, गुरविंदर सिंह बाली साहब मौजूद ने, आगू ने पंजाब कांग्रेस से, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, गोविंदर मित्तल साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने, बलविंदर जम्मू साहब सीनियर पत्रकार ने। स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं शुरुआत बलविंदर जम्मू जी थोड़े तो करांगा, तुहानूं जाना भी है थोड़ा जल्दी चो तुसी। जम्मू साहब गल ये है कि जिहड़ी तुसी भी कल एक प्रैस स्टेटमेंट दी है, विरोध प्रदर्शन भी किया है इलैक्शन कमिशन के खिलाफ कि थोनू उत्थे जाण भी नहीं दिता गया, कोई जानकारी नहीं दी जा रही। पहले तो उस बारे थोड़ी जी चर्चा करते हैं। ये पहला भी शक के घेरे दे विच रहा, पहला भी सवालों के घेरे दे विच पंजाब इलैक्शन कमिशन रहा, जिहड़ियां पिछलियां इलैक्शन हुई ने। ताज़ा हालात ते मामला की है? ये तो चल रहा है ना। चलो बलविंदर जम्मू जी तक मैंने लगता साडी आवाज़ नहीं जा रही। जम्मू जी मेरी आवाज़ तुहानू आ रही है? आ रही है जी 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 बलविंदर जम्मू जी गल ये है कि ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਕਰੂਟਨੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਤੀ, ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਕਰਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ। ਜੀ जम्मू साहब गल ये है कि इस तो पहला भी सिर्फ मीडिया नहीं, विरोधी धिरां भी इल्जाम लांदियां ने, आम आदमी पार्टी भी और अकाली दल वालों भी इल्जाम लाया गया कि पक्षपाती रवैया रहिंदा है हमेशा ही इलैक्शन कमिशन के सूबाई इंचार्ज का। इस ते भी किंतु परंतु किए जाते रहे हैं कि वो ना तो कोई सफाई दिंदे ने, जदों उन्हां नूं प्रमुख प्रमाण भी देईदे ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। देखो ये मामला अज नवा नहीं चलिया, ये पिछली सरकार वेले भी हालत यही सी, इस सरकार वेले भी हालत यही है। मतलब ये जे चोणां दे विच इन्ना पक्षपात होना तो इहदी थां ते फिर नोमीनेशनां कर लईआं जाण, ये की तरीकाकार होया। मतलब एक धਿਰ दूजी ਧਿਰ ਨੂੰ राइट ही डिनाई कर देवे, गलत गल है। ये डेमोक्रेसी का हेठला जिहड़ा पहिया, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ पंचायतां ने सब तो हेठला ਇਹ रूप है जमहूरीयत का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਘੜੀਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਚੇਗੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਨ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਖੈਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਛੀ ਔਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੱਧਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ BDPO ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ TV ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫਾਈਟ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਫੀਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਚੇ 'ਚ ਖਾਮੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਖਣ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ SSP ਕੋਈ ਜਾਂ DC ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ROs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ,
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਹੈਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਚੂੜੀਆਂ, ਕਾਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ 100% ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਮਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਲਾਗੇ ਚੀਮਾ ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦਿਆਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। 3 ਵਜੇ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੇ 3 ਵਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਡਾਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਰਾਤੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਰਓ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਾਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਾਤੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾਤੀ ਹੋਣੀ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਬਲਾਕ ਸਮਝੇ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੁੱਥਲੈਸ ਕੋਬਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਧੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੋਗੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪਿੰਡ ਗੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਗ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ KP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਚਤਰ ਵੀ ਬੰਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਾਧਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋ, ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਅਲੈਸਨੈਸ ਆ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਬਣੇ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, 22 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਮਨੀ ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਬਈ? ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,
ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਓ? ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ, ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੱਲ। 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਬਦਲਤਾ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਤਾ, ਕੀਤਾ ਜੀ ਡੀਸੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਪਿੱਛੇ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਅਗਰ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਡੀਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਥੱਲੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। क्या एमएलए 1 सेकंड सारी एक लाइन लवांगा, क्या एमएलए इलेक्शन च नहीं होंदियां, क्या एमपी इलेक्शन च नहीं होंदियां, क्या पूरी कंट्री च नहीं होंदियां, क्या बाहरले देशों च नहीं होंदियां, कि साडे देश हो रही है, पंजाब स्टेट च हो रही है। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਜਸਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਧਾਂਦਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਯਾਰ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਲੈ। ਹਾਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦੂਜਾ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਾਉਂ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਬੋ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਡਿਬੇਟ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤ ਭਾਗਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਉੱਚ ਬੰਦ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾਣਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਫਿਰਨਾ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚ ਕਿਹਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ। ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓਗੇ ਡਿਬੇਟ ਰੋਕਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਕਰੇ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਕੱਖ ਵਿਖਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਝਾੜੂ ਵਿਖਰ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਚਾਹੇ ਵਿਖੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਧਰਮਸੋਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਧਰਮਸੋਤ ਮੈਂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਐਮਐਲਏ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 414 ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੋਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 414 ਪੇਟੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 97,000 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਔਰ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ EMPLOYE ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੋਡ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਤੇ ਹੰਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ
ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ 30 ਤਰੀਕ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥੱਲੇ ਪੌਕਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਤਣ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸਟੀਐਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਟੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੁਣ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 90 95% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਟਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 82% ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ। 82%। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਈਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਾਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ? ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ 82 ਤੋਂ 85% ਪਰਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ, ਅਫਸਰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ।
ਪੁੱਛੋ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹ ਰਹੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਕਸਰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੀਟੀਸੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਐਮਪੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ 82% ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਸਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਸਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਰੜ 'ਚ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 50-50 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਕਿ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਭਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੇਰਾ ਬੈਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਨਰਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਵਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੰਡ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੇਲੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 75,000 ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 23,000 ਵੋਟ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਲਈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਾਏ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 82 ਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਈ
ਗੁੱਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਸਟ ਕੰਜੈਂਸ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਨਿੰਦੀਏ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਨਾ ਭਰੀਏ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 30% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10% ਵੋਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ 15 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਵੋਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਭਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਕੀ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਵਿਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 82% ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 82% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਟੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਲਾ ਟੈਕਸ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਛਡਾਈ ਗਈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 414 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ? 4 ਆਪ ਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਰੂ ਵੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਿਆਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਣਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਜਾਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਥੱਲੇ ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਨੀ ਇਹ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਣੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੈ ਲਾਵੇ ਸਰਪੰਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਖੜਕਾ ਦੜਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।